منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے. جب بھی نعت رسول کریم لکھتا ہوں درود بھیجنے لگتا ہے روم روم میرا، جو ہی نام محمد کی میم لکھتا ہوں. درود بھیجنے لگتا ہے روم روم میرا، جو ہی نام محمد کی میم لکھتا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو. کم سے کم کچھ دیر بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی تعریف تو کر رہے ہیں، فضل رسول میں بیٹھے ہیں، ہے نا. اس کا اجر ہمیں ضرور اللہ عطا کرے گا. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت، خطیب برکبار، خطیب اسلام آباد، رہنما قوم ملت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا صلاح الدین صاحب اللہ کا خیر مقدم ویلکم. نعرہ کی چھنٹار میں کرنے سارے لوگ، تاکہ پتہ چل جائے ان کو جو میرے نبی کا صدقہ کھا کے بھی چین کی نیند سوتے ہیں. ہم نبی کا کھاتے ہیں تو نبی کا گاتے بھی ہیں، ہے نا. احسان ہم مانتے ہیں نبی کا، تو نبی کا ہم کھاتے ہیں تو ان کا گانا بھی چاہیے ہمیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ نبی کا نام لے رہے ہیں، اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ صلاح الدین صاحب قبلہ سرزمین چاپر گنج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز والسامعین الکرام، گھر میں بیٹھی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، آئیے بارگاہ رسالت میں جھوم کے گوئے پاک کے نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی، پڑھئے آپ لوگ، پڑھئے کیا سا اللہم صلی علی مولانا محمد. شمس الضحیٰ بدر الہدیٰ اول نبی آخری. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حضرات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا نانا کا علاقہ ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. یہ میرے نانا کا علاقہ ہے، اور سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ارے یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آج ان کے نواسے میں کوئی عالم دین ہے تو کوئی حافظ قرآن ہے، ان کے اولادوں میں کوئی عالم دین ہے تو کوئی حافظ قرآن ہے. ارے تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے نانے کے علاقے میں محبت کرنے والے اتنے آدمی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ سب دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں.
क्या बात है, वाह। सब दुनिया छोड़ के चले गए हैं। मैं तो यही सोचा था अभी पूरा खानदान बाकी है। अरे नाना गए थे, नानी गई थी, और लोग मामा गए थे, लेकिन और मामा तो मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, एक मामा हमारे जिसको नेताजी कहा जाता है, पता नहीं वो कहाँ लेटा है, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। अरे मिलादे मुस्तफा है, आपके कुर्ब जमान में हो रहा है, आपको कहना पड़ेगा। याद रखिए, आपके नामे आमाल में आपने खूब नमाजें पढ़ी है, खूब इबादत किया है। अगर आपके नामे आमाल में नेकियां नहीं आई, कामयाबी नहीं मिली, तो ये महफिल, ये दरवाजा का जमीन बारगाह यज़दी में पुकारेगी कि परवरदिगार आलम, ये बंदा गुनहगार था। जनाब मुजीबुर रहमान साहब के दरवाजे पर खतने के बनाम खतना के प्रोग्राम रखा गया था, मिलादे मुस्तफा सजाया था, लेकिन इर्द गिर्द वाले कहाँ सो रहे थे? दूरो दराज वाले आकर के, ए अल्लाह के परवरदिगार आलम, ये बंदा तेरे महबूब की महफिल में अपनी नींद की कुर्बानी दिया था। ए अल्लाह, इनके अमाल को मत देख, रसूल की महफिल में अपना वक्त खर्च किया था, इसीलिए इनको बख्श दिया जाए। जब जमीन पुकार उठेगी तो रब की बारगाह में झूम मचेगा और वहां से रहमत का दरवाजा खुलेगा, उस गुनहगार बंदे की बख्शिश हो जाएगी, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। तकरीर तो क्या कर ली है? अरे याद रखिए, करबला के उस मैदान को, उस तवारीख को याद रखिए। और मैं जाफरगंज के मुसलमानों को याद कर रहा हूँ कि ये जाफरगंज के मुसलमान, इतनी खुददारी है इनके अंदर में, इतनी मोहब्बत है इनके अंदर में कि अगर चाहे, जानते हैं यही वो मुस्तफ़ा की महफिल है, यही वो रसूल की महफिल है। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखे जाते हैं। कितने नेकियां? बोलिए बोलिए। अरे सब बात हम ही बोलेंगे, जो चंद आदमी, आप लोग भी बोलिए। एक कदम बढ़ाया बजमे मुस्तफा के जानिब, 10 नेकियां नामे अमाल में लिखे जाते हैं, 10 गुनाह छोटे झड़ जाते हैं। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। और 10 दर्जा उनका बुलंद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ऐसी महफिल है, इतना बेहतरीन माइक लगा दिया है ताकि रसूल की महफिल में कुछ खर्च करके अच्छा से अच्छा उसका एहतमाम कर दें, यही तो कामयाबी है। और एक आलिम दीन के दरवाजे पर जज्बे मुस्तफा सजी है, और आपको नहीं मालूम है, रसूल फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। जिस तरह से आपने अपने बेटे के लिए, अपने औलादों के लिए जमीन खरीदी, मकान बनाया, आप दुनिया से चले गए, वो जमीन, वो मकानात किनकी वरासत होगी? ईमानदारी से बोलिएगा, मेरी की नाती का या बेटा का? बोलिए ईमानदारी से बोलिए। हमारे मामा जो ये मकान बना रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, ये क्या भांजा को दे देगा या बेटा को? बोलिए ईमानदारी से। अरे बेटा को देगा ना। लेकिन आप याद रखिए, बेटा अगर अच्छे रास्ते में चलेगा तो उस बाप का नाम अमल ऊंचा होता चला जाएगा। यहाँ भी फूल खिलेंगे, वहां भी फूल खिलेंगे। लेकिन अगर वो औलादों में अगर कोई कमी हो जाएगी तो जानते हैं उनकी रूह को भी तकलीफ पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे इस नाना के घराने के खानदान में इतने बड़े खानदान हैं कि अगर चाह ले एक मुजीब तो क्या पूरी जगह यहां से लेके वहां तक पूरा रास्ता घूम करके भी लोग बैठेगा, जगह नहीं दे पाएंगे, इतना बड़ा खानदान है। अफसोस की बात है, सद अफसोस है, सोचने की बात है। अरे मिलाद तो सब करते रहते हैं, अभी हम लोग आ रहे थे तो 4 जगह मिलाद की आवाज आ रही थी। अच्छी बात है, गांव में मिलादे मुस्तफा होती रहे तो रहमतों की नूर की बारिश होती रहती है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जहां से ये आवाज आए रसूल की महफिल सजी है, अरे थोड़ी देर के लिए कोई जलसा तो नहीं है,
थोड़ी देर के लिए अपना वक्त खर्च कर दिए, एक एक कदम को बढ़ा दिए, तो उसमें जानते हैं आपके ही नेकियों में इजाफा होता जाएगा, आपके नामा अमाल अच्छा बनता जाएगा। अरे जहाँ आपका नामे अमाल यहाँ अगर अच्छा बन जाएगा तो कब्र में जाएंगे तो वहाँ भी अच्छा ही मकाम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सोचने वाली बात है कि हमको करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। और उलमाए किराम आते हैं, बहुत सारी बात बताते हैं, लेकिन अगर आपने उन चंद बातों में से एक बात पर अगर अमल कर लिया तो यकीन जानिए कि आप भी कामयाब हो गए और जो मौलाना साहब बताए उनकी भी कामयाबी हो गई। लेकिन बताए तो क्या बताए, समझ में ही नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, बोल दीजिए जरा सा, समझ में ही नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे। हंसाए तो बगावत है, रोलाए तो बगावत है। हंसाए तो बगावत है, रोलाए तो बगावत है। आज मैं कुछ बोल के जा रहा हूँ तो हमारे इस नाना के खानदान के लोग बोलेगा कि सलाउद्दीन बमरेली से आया था और मक्के चला गया। अरे अफसोस होनी चाहिए आपको कि आपके इस खानदान में एक नवासा भी आलिम दीन है, हाफिज कुरान है। उस नवासे की दुआ लग जाएगी, उस खानदान में बरकतों का नूर की बारिश होती रहेगी। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी इंतजाम कर जा। मैं आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारे जहां के लिए आप रहमतल लिल आलमीन बन करके आए हैं। मैं आ नहीं पा रहा था, मेरी तबीयत खराब थी। मामा फोन किए, हमने बोला कि तबीयत खराब है मामा। फिर सोचा कि मामा है, अगर नहीं जाता हूं तो दिल शिकनी हो जाएगी कि मेरा भांजा आलिम था, सोचेंगे उनको बुलाएंगे तो चंद बातें लोगों को बताएंगे और वो आए नहीं। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी के दिल में शिकन न पहुंचे। और अल्लाह तबारक व तआला जब तक हयात बाकी रखे, देखिए उलझनें बहुत आती है, परेशानियां बहुत आती है। जब दुनिया में आप रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, बहुत सारी उलझनें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो इसी चीज को याद करके और उस चीज को देख करके पढ़ते पढ़ते चलता हूँ। मदीने वाले सरकार आए थे, जिसका हम गुलाम कहलाते हैं, जिसका हम ला इलाहा इल्लल्लाह, वो से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, उस नबी को याद करते हैं, उस तवारीख को देखते हैं। मक्का वाले नबी, मदीने वाले सरकार जब राह चलती थी, कुफारे मक्का उनके इर्द गिर्द जो उनसे बगावत क्या करते थे, जानते क्या करता था? एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी, जवान तो जाने दीजिए, लाठी लेके तैयार रहता। एक बूढ़ी औरत थी, ज़ईफा, काफिरा थी, मोहम्मद के नाम से जलन था। लेकिन देखिए क्या होता है, वो रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ले जा रहे हैं, साहबे किराम के साथ में है, और वो बूढ़ी औरत अपने झाड़ू लगा करके कूड़े को एक टोकरी में जमा करती है। और अल्लाह के रसूल का जब रास्ते से गुजर होता था, वो टोकरी, कूड़ेदान वाली टोकरी को ला करके रसूल के ऊपर से छिड़क दी और वापस चली गई। साहबे किराम तलवार निकाल लिए, आका आप इजाजत फरमाए तो गर्दन उतार दें। है क्या कहना है, आप इजाजत दें आका तो गर्दन उतार दें। लेकिन मदीने वाले सरकार है, आप रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, रहमत वाले आका रहमत वाली जुबान से फरमाते हैं। नहीं, उनको शौक था, वो मोहब्बत से डाल दिया, तुमको गुस्साने की जरूरत नहीं है। आज
جب صاحب کرام بے ادبی برداشت نہیں کر پاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے آج اگر ہم کو کوئی گالی دے دے تو میرا بیٹا کھڑا دیکھے گا نہیں، دیکھے گا؟ مولانا مجیب صاحب کو کوئی گالی دے دے تو ان کا بیٹا رفعت اللہ کوئی دیکھے گا؟ وہ بھی طرف جائے گا، گردن پکڑ لوں گا۔ لیکن یاد رکھیے جب قبر کی منزل ہوگی وہاں جب عذاب ہوگا تو وہی بیٹا گردن پکڑنے منکر نکیر کا نہیں جائے گا، اپنا اعمال جو کیے ہیں وہی ساتھ جائے گا اور وہی میرا گردن پکڑ کے وہاں کامیاب کرے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے وہ بوڑھی عورت کوڑا دان کو لے کر کے رسول کی چہرے مبارک پر چھڑک دیتی ہے، واپس آ جاتی ہے، صحابہ کرام غصے میں آتے ہیں، اس کو کھان دیتے ہیں مدینے والے سرکار، اسی طرح سے 2-4 دن کر لیتی ہے، 2-4 دن کوڑا کو ڈال دیتی ہے، اور ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے نا ہاں نہیں بولیے نا، نہیں معلوم ہے نا؟ غور سے سنیے، غور سے۔ آقا اتفاق سے وہ بوڑھی عورت بیمار پڑ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد بستر مرض میں مبتلا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہو پا رہی ہے، اور رحمت والے آقا اسی راستے سے پھر اسی وقت گزر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد صحابہ کرام کو بولتے رک جاؤ، پتہ نہیں آج ہم پہلے آ گئے ہیں۔ وہ عورت انتظار میں ہوگی کہ میرے آقا آج نہیں آئے ہیں اور میں اس کوڑا کو کیسے ڈالوں گی۔ آقا وہیں رک جاتے ہیں، صحابہ کرام کو ٹھہرا دیتے ہیں، کسی سے پتہ کرتے ہیں کہ بتا ایک عورت تھی اس طرح کی، وہ ایک عورت تھی، اس عورت کا گھر کہاں پر ہے؟ کہا کہ یہ یہی بغل میں ہے۔ اللہ کے رسول رحمت والے آقا اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہوگا، جیسے آج ہمارے ماما مجیب الرحمان صاحب میلاد کا پروگرام کیے ہیں، بہت دشمن لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے نا ہاں بولیے نا بھائی، دشمن لوگ دشمنی کرتے ہیں، لیکن میلاد سے کسی کو دشمنی نہیں ہے۔ ارے میلاد میں اگر آئے تھے تو آپ کو ثواب ملتا، نہیں آئے تو آپ محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول اس عورت کی بار گھر پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت کافی بیمار میں مبتلا ہے، اٹھنے کی سخت باقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کے قریب جاتے ہیں، جا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، اے عورت، ارے تم بیمار پڑ گئی ہے، آج تمہاری دل کی ارمان باقی رہ جائے گی، اس لیے میں قریب آ گیا ہوں، تم کوڑے دان کی ٹوکری وہ منگا لو اور لیتے لیتے اپنے ہاتھوں سے میرے اوپر ڈال دو تاکہ تم صحیح سالم ہو گئی، تمہارا دل کا حوصلہ بلند رہے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ کافرہ عورت بیماری میں مبتلا تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، یہ الفاظ سنتے ہی بدن میں طاقت آ گئی، بیماری ختم ہو گئی، قدم ناز مصطفیٰ پہ گر جاتی ہے اور کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، اے رحمت والے آقا، آپ اپنے حلقہ میں اپنے ہاتھوں میں اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، ہم کو مسلمان میں داخل کر دیجئے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ان کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے، ہماری ماں بہنیں اگر اس کو یاد رکھیں گے تو یقین جانیے کہ کل کسی کو گالی نہیں دے گی، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گی، کسی کو آہو نہیں کہے گی۔ آج ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ بہت سے بغاوت کرتے پھرتے ہیں، میں بس اسی چیز کو پڑھتا ہوں اور بولتا جاتا ہوں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آج لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کہ نہیں، واقعی صلاح الدین کو اتنا کچھ بول دیتے ہیں، اتنا گالی دیتے ہیں، جواب نہیں دیتا ہے۔ ہم کیوں جواب دینے جائیں گے؟ ارے وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا، وہ خود جواب دے گا۔ جب تک دنیا میں رہیں گے، جب تک دنیا میں رہیں گے، جب اچھا کام کریں گے نا، اچھا کام کرنے لگیں گے تو آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ بغاوت میں چھٹتے رہیں گے۔ ارے اللہ کے رسول اچھے کام کر رہے تھے نا کہ غلط کام کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے تھے اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں
अबू जहल उतबा शैबा हुजूर के चचा थे, और वो रोजाना अबू जहल अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा करता था, लेकिन सहाबी न बन पाए। और सिद्दीक अकबर रोजाना नहीं देखते थे, सिर्फ सुने। मेराज की रात हुई, अबू जहल आया, जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया तो अबू जहल उतबा शैबा सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं रातों रात सातों आसमान के पार गया, जन्नतों दोजख की सैर करके आया, क्या तुम मानोगे? सिद्दीक फरमाते नहीं मानेंगे। अबू बकर फरमाते नहीं मानेंगे। दूसरी बार बोला, मानोगे? नहीं मानेंगे। तीसरी बार बोला। वही मोहम्मद अरबी इस तरह से बयान कर रहे हैं, फौरन अपनी तख्त को छोड़ देते हैं और अपने मसनद से उतर करके बांगे दौल अबू जहल को कहता है, ए अबू जहल, अगर वो मोहम्मद अरबी बोलते हैं तो सच बोलते हैं। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अबू बकर का नाम अबू बकर सिद्दीक का लक़ब। सुभान अल्लाह, वाह। तो रसूल से मोहब्बत करेंगे जरूर तो बगावत दूर होगी। अब मोहब्बतें नहीं करेंगे तो बगावत तो छिड़ती जाएगी। छिड़ेगी कि नहीं छिड़ेगी? आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो हम भी आपसे मोहब्बत करेंगे ना। अभी शब बरात का महीना गुजर रहा है, आप उलमाए किराम आपके गांव जाफरगंज में रोजाना 1800 मौलवी प्रोग्राम करते रहे और आपको सुनाते रहे, आप सुनते रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस शाबान के महीने में हलवा जो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बताइए आप? हलवा जो बनाते हैं, क्या उलमाए किराम आपको बताए हैं? अरे शब बरात की मिलाद जो करते हैं उसमें बताए होंगे ना, हलवा क्यों बनाते हैं? हलवा रोटी क्यों बनाते हैं? खाने के लिए ना, खाने के लिए बनाते हैं ना, बोलिए ना भाई, खाने के लिए बनाते हैं ना, और लोगों को अपने आप इसको उसको देने के लिए, यही तो बात है ना। अब ये बोलिए, अयूब साहब बैठे हैं, जाफरगंज के हैं, पाकिस्तान टोला में रहते हैं। पाकिस्तान, लोग सुनेगा बाहर का आदमी पाकिस्तान से आए हैं, लोग सुनेगा बोले पाकिस्तान से आए हैं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन है यहाँ जाफरगंज में। अब ये मौलवी साहब पूरे जाफरगंज में शब बरात में मिलाद किए। अब पता नहीं, ये पता ही नहीं, इनसे भी बड़े बड़े उलमा यहाँ तकरीर किए हैं। अब शब बरात में हलवा क्यों बनाते हैं, समझ में बात नहीं आती है। क्यों हलवा बनाते हैं मालूम है? नहीं मालूम है। हलवा क्यों बनाते हैं और हलवा के पीछे में जलवा क्या है उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। सिर्फ हलवा बनाने से नहीं होता है। अरे ये मोहब्बत है, मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को कुफ्फार मक्का ने शहीद किया था और हजरत अवैश करनी करण की जंगल में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? करण की जंगल में, दूर दराज में रहा करते थे और वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर बैठे थे। ये मोहब्बत का नतीजा था। उनको ये खबरें मिली अवैश करनी को करण की जंगल में, और वो अपनी मोहब्बत में पत्थर हाथ में लेते हैं, अपने एक दांत को तोड़ के बाहर कर देते हैं। फिर दिल में ख्याल आता है, दिमाग सोचता है, पता नहीं मेरे आका के कौन से दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। इसी आसरे में, मोहब्बत में हजरत अवैश करनी सारे दंदान को तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। अब ये मोहब्बत करने वाले अवैश करनी की महबूब को खबर मिलती है अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल उनके लिए हलवा शरीफ बना करके उनको भेजते हैं। हलवा शरीफ बना करके अवैश करनी को खाने के लिए भेजते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने वो पदरवी की सब भी मुकर्रर कर दिया। हलवा भी बनाओ और पदरवी की सब का जलवा भी देखो। और क्या जलवा? अरे जलवा किसी का नाम रख जाए तो वो जलवा नहीं होता।
بلکہ جلوہ وہ ہے جو اللہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ اس تاریخ میں رب کائنات اپنے بندے سے قریب آ جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے کوئی گنہگار بندہ جو میری بارگاہ میں اپنی گناہوں سے نادم ہو کر میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میں آج کی رات کے صدقے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں۔ تو میرے آقا احمد مصطفیٰ، آپ بھی بولیں گے؟ اچھا 5 2 شعر پڑھیں گے۔ میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے تقریر تو بہت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہ مولوی نہیں ہے جو مائک مل جائے بڑھیا آدمی چلے جائے پھر بھی ہم بولتے چلے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میری عادت اتنی خراب ہے کہ گھنٹوں گھنٹہ بولنے والی بیماری نہیں ہے۔ اگر موجمہ کا اجازت ہوتا ہے تو بول دیتا ہوں، اگر اجازت نہیں ہوتا تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور ناپ لیتا ہوں، اسی حساب سے بول دیتا ہوں۔ بہرحال میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اچھا میری عادت ہے میں جب بھی کوئی میلاد شریف میں جاتا ہوں تو 2 شعر پڑھتا ہوں، کیا آپ سنیں گے؟ ارے بھائی آپ ختم ہونے والا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بچہ ہو گیا 5 ارے ختم ہونے جا رہا ہے، آپ سب دن تو سوتے رہتے ہیں، آج کم سے کم آدھا گھنٹہ تو جگ جائیے۔ 2 شعر پڑھتا ہے، جو سے کہیے سبحان اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی، ارے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ ان گلاب کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، ان گلاب کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، خلد بھی نہاتی ہے آپ کے پسینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تلاوت قرآن پاک میں نے کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے ہیں، اور یہ رحمت کا ہی سامیانہ ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو نہ یہ بزم مصطفیٰ سجائی جاتی، نہ ختنے کا پروگرام ہوتا، نہ یہ سنت موقدہ ہوتا، نہ آدم علیہ السلام وجود میں آتے، نہ حوا دادی علی تشریف لاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آسمان کا شامیانہ نہیں ہوتا، زمین کا فرش نہیں ہوتے، چاند و سورج کے چراغ نہیں جلتے، یہ سب کے سب جتنے بھی بنے ہیں، آسمان، زمین، چاند اور سورج، یہ آب و ہوا، یہ پہاڑ کی پہاڑی، دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی، یہ سب کے سب ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین کے صدقے میں بنائی گئی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، رحمت والے آقا سے کے دامن سے آپ وابستہ رہیں،
اور صرف وابستہ نہیں بلکہ اپنے حبیب و نبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار بنتے رہیں گے. یقین جانیے کہ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.